السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، نصیب کی لکیروں کو بدل دیتی ہے یہ تہجد کی دعا۔ آپ جانتے ہیں کہ نماز تہجد یہ کتنی فضیلت، کتنی اہمیت اور کتنی رحمتوں اور برکتوں والی نماز ہے۔ اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے یہ تہجد کی نماز، اللہ تعالیٰ کی لاڈلی ہے یہ تہجد کی نماز۔ جو کوئی بندہ یا کوئی بھی اللہ کی بندی جب نماز تہجد پڑھنے کے بعد دعا مانگتے ہیں تو اللہ رب العزت کو پیار آتا ہے اپنے اس بندے پر جو دعا مانگتا ہے۔ اللہ رب العزت اس بندے کے ایک ایک حرف کو جو وہ اللہ رب العزت کو پکار رہا ہوتا ہے، کہہ رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ توجہ کے ساتھ سنتا ہے اور اس کی ایک ایک صدا پر کن فرما دیتا ہے۔ اللہ رب العزت اس کی ایک ایک آواز کو، اس کی ایک ایک التجا اور خواہش اور درخواست کو قبول فرماتا ہے۔ تہجد کی نماز یہ طاقت رکھتی ہے اپنے اندر، کیونکہ اس کی اہمیت کو، اس کے معجزوں کو، اس کی کرامتوں کو اور اس کے جو فائدے ہیں اس کو قرآن کریم نے بیان فرمایا ہے، احادیث رسول کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ تو جو شخص نماز تہجد پڑھتا ہے اور اس کے اندر وہ دعا مانگتا ہے کچھ اس طرح سے کہ اے اللہ تو میری التجا کو سن لے، میری درخواست کو سن لے، تو اللہ رب العزت اس کو بہت پسند فرماتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ بندے کو تہجد کی نماز میں کس طرح سے دعا مانگنی چاہیے اور وہ کون کون سی دعا ہیں کہ بندے کو لازمی طور پر مانگنا چاہیے۔ اگر ایک انسان نے دنیا بھر کی چیزیں مانگ لی، ساری چیزیں مانگ لی اور یہ ایک چیز اگر نہیں مانگی تو گویا اس نے کچھ نہیں مانگا۔ اللہ تعالیٰ بھی اس چیز کے بارے میں چاہتا ہے کہ میرے بندے مجھ سے یہ طلب کریں، میرے بندے مجھ سے یہ چیز مانگے۔ اللہ رب العزت کی بھی یہی چاہت ہوتی ہے کہ میرے بندے مجھ سے طلب تو کریں، میں انہیں عطا کروں گا۔ اور اگر آپ نے کچھ نہیں مانگا اور آپ نے وہ ایک چیز مانگ لی تو میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں اور میری بہنوں، آپ کو دنیا کی ساری چیزیں مل جائیں گی، آخرت کی ساری بھلائیاں آپ کی کھاتے میں پہنچ جائیں گی۔ تو آپ کو اس طرح سے دعا مانگنی ہے تہجد میں کہ آپ جو ہے تہجد میں اٹھیں، نماز تہجد پڑھیں۔ نماز تہجد آپ کو جتنے بھی پڑھنے کی توفیق ہو، 2 رکعت یا 4 رکعت یا 6 رکعت یا 8 رکعت، اس کے بعد آپ جو ہے اللہ رب العزت کے حضور استغفار کی ایک تسبیح پڑھیں، یعنی کہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ کم از کم 100 مرتبہ آپ پڑھیں۔ نماز تہجد سے فارغ ہو کے آپ بیٹھے رہیں اور ایک تسبیح استغفار کی آپ پڑھیں۔ استغفار کی جب آپ تسبیح پڑھ لیں اس کے بعد اب اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیے، اپنے رب کی تعریف کیجئے، ہاتھ اٹھا کر عربی الفاظ میں اگر آپ کو کچھ دعائیں یاد ہیں تو آپ ان دعاؤں کو پڑھیے، جس طرح جیسے کہ الحمدللہ رب العالمین، اور اسی طرح نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اسی طرح الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اس طرح کے کلمات آپ پڑھ سکتے ہیں۔ سورہ فاتحہ مکمل پڑھ سکتے ہیں۔ آپ یہ پڑھنے کے بعد پھر درود شریف پڑھیں جو نماز کے اندر پڑھی جاتی ہے، جس کو درود ابراہیمی کہا جاتا ہے، وہ درود شریف آپ پڑھیں۔ اس کے بعد آپ اللہ تعالی کی خوب تعریف کریں اس طرح سے کہ اے اللہ آپ بہت زیادہ رحم کرنے والے ہیں، کرم کرنے والے ہیں، آپ تو غریبوں کو نوازنے والے ہیں، آپ تو محتاجوں کی مرادوں کو پورا کرنے والے ہیں، آپ نے اس دنیا کے نظام کو چلایا ہوا ہے، آپ تو درندوں کو، پرندوں کو، سمندر میں مچھلیوں کو، کیڑے مکوڑوں کو آپ روزی پہنچاتے ہیں۔ اے اللہ تو میری اس عاجزانہ درخواست کو بھی قبول فرما لیجئے۔ اللہ تعالیٰ سے اس طرح مانگے، اللہ کی تعریف کریں جتنا ہو سکے، ایک ایک چیز کو آپ یاد کر کے اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں، اس کی کبریائی کو بیان کریں، اس کی حمد و ثنا کریں۔ اس کے بعد آپ اللہ کا شکر ادا کریں، دل کھول کر شکر ادا کریں۔ اے اللہ تو نے زندگی دی،
तेरा शुक्र है, खाने को दिया तेरा शुक्र है, ए अल्लाह तूने पहनने को दिया तेरा शुक्र है, दुनिया के अंदर तूने हमें देखने के लिए आंखें दी, सूंघने के लिए तूने नाक अता फरमाई, खाने के लिए हाथ और ज़बान से नवाजा, चलने के लिए पैर सही सलामत दिए, तूने हमारे हाथों को सही सलामत बनाया, तूने हमें लंगड़ा नहीं बनाया, लुच्चा नहीं बनाया, काना नहीं बनाया, अंधा और बहरा नहीं बनाया, तेरा शुक्र और एहसान। हम दुनिया की नेमतों को याद कर करके अल्लाह का शुक्र अदा करें, अल्लाह की पहले तारीफ़ करें, हम्द व सना और किबरियाई बयान करें, फिर हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें, जितना हो सके शुक्र अदा करें, जितना हो सके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तारीफ़ और तौसीफ़ करें। उसके बाद हम तमाम ईमान वालों के लिए दुआ करें, दुनिया के अंदर जो अब तक आ चुके हैं, जो रुखसत हो चुके हैं, जो दुनिया में हैं, जितने भी ईमान वाले हैं या जितने भी मखलूक अल्लाह ताला के, सब के लिए दुआ करें, सब के लिए अल्लाह ताला से खैर और भलाई और रहमतें और बरकतें तलब करें। उसके बाद फिर हम अपने लिए अपनी ख्वाहिशात, अपनी मुरादें और अपनी इल्तिजाएं, हमारे दिलों के अंदर जो तमन्नाएं हैं वो सारे के सारे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से एक एक करके कहें, रो कर गिड़गिड़ा कर। अगर आपको रोना ना आए तो मेरी एक वीडियो पिछली देख लें, जिसके अंदर मैंने दुआ आपको बतलाई है, आपको सुनाई है, जिस पर आपको सिर्फ आमीन कहना है। आपको 2-4 वीडियो पीछे आपको वो वीडियो मिल जाएगी, तो आप उस वीडियो को देखें। वो वीडियो देखने के बाद आपको यकीनन रोना आ जाएगा, आप ऐसे रो पड़ेंगे कि आपके आंसू रुकने का नाम नहीं लेंगे। मैं उस वीडियो का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उस वीडियो को सुनकर उस दुआ पर आप आमीन कहते रहें। बहुत मुअस्सिर और बहुत ही बेहतरीन वो दुआ है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से वो दुआ की गई है। तो आप जो है अल्लाह ताला से इस तरह मांगे, अपनी मुरादें रखें, आप जो चाहें वो मांगे, अल्लाह ताला से मांगे। और एक चीज़ जो लाजमी तौर पर आपको मांगनी है दुआ के अंदर, वो है अल्लाह ताला से आफियत तलब करना है, आफियत ज़रूर मांगना है, अल्लाह ताला से सेहत को ज़रूर मांगना है। ए अल्लाह मुझे आफियत अता फरमा। आफियत है क्या चीज़? आफियत कहते हैं कि दुनिया और आखिरत की भलाइयाँ, यानी दुनिया के अंदर जितनी भी अच्छाई है हमारे हक में, अल्लाह ताला बेहतर जानता, वो चीज़ें हमें मिल जाएं, और आखिरत में जितनी भी अच्छाइयाँ हैं हमारे हक में, जितनी भी भलाइयाँ, वो सारी के सारी हमें नसीब हो जाएं। तो आफियत ज़रूर मांगे, अल्लाह ताला से सेहत तंदुरुस्ती ज़रूर मांगे, अल्लाह सेहत वाली ज़िंदगी नसीब फरमा। और इसी तरह अल्लाह ताला से शुक्र करने के तौफीक ज़रूर मांगे, अल्लाह ताला से कहें अल्लाह हमें शुक्र करने वाली ज़बान अता फरमा, शुक्र करने वाली ज़िंदगी अता फरमा, अपने फरमा बरदार आज़ा हमें ज़िंदगी नसीब फरमा। अल्लाह ताला से मांगे। इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी चाहता है कि मेरे बंदे मुझसे खुशियाँ तलब करें, अल्लाह ताला से आप खुशियाँ मांगो। ए अल्लाह आप हमें खुशियाँ नसीब फरमाइए, दोनों जहाँ की खुशियाँ अता फरमा दीजिए। आप इस तरह से जब दुआ करेंगे और उसके बाद आप जब दुआ करें, खूब दुआ करें, जितना हो सके आप जितनी लंबी दुआ करेंगे उतना ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को प्यार आएगा, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांगना यह महबूब मशगला है और अल्लाह ताला को बहुत प्यार आता है। अल्लाह ताला भी चाहता है मेरा बंदा मुझसे मांगता रहे, मांगता रहे, मांगता रहे। आप लंबी लंबी दुआएं मांगें, और जब आप मांग चुके हों, सारी चीज़ मांग चुके हों, तो फिर आप जो है आखिर में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दरूद पढ़ें, दरूद इब्राहीमी, या फिर ये कलिमात वसल्लल्लाहु ताला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही अजमाइन। फिर आखिर में बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन ये कलिमात कहें, या फिर रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम वसल्लल्लाहु ताला अला खैरि खल्क़िही। इस तरह से आप आखिरी कलिमात कहें, यानी कि शुरू में भी अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हम्द व सना और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दरूद व सलाम शामिल हो, और आखिर में भी यही चीज़ हो जाए, तो फिर इस दरूद शरीफ और हम्द व सना की बरकत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बीच के अंदर जितनी भी दुआएं हैं, इन दो की बरकत से सारी दुआओं को कबूल फरमा लेता है, क्योंकि दरूद शरीफ तो लाजमी तौर पर अल्लाह की बारगाह में पहुँचता है, वो ज़रूर कबूल होता है। तो इसकी बरकत से अल्लाह ताला जो कुछ भी मांगता है वो भी ज़रूर कबूल होता है। तो आप तहज्जुद के अंदर इस तरह दुआ मांगिए, इस तरह ये तरीक़ा इख्तियार कीजिए, इंशाअल्लाह आपकी हर मुराद पूरी होगी। अल्लाह ताला अमल की तौफीक दे। अस्सलामु अलैकुम।